салом шунавандагони азиз, дар нашри навбатии барномаи иттилоти хабар шарҳи таҳвилоти тоҷикистон ва ҷаҳонро манзуратон мекунем. Инҷо студияи марказии радиои муҳоҷир аст. имрӯз 19 марти 2020 сол. мақомоти русия таҳкими чораҳои маҳдудкунанда дар саросари кишварро дар робита ба паҳншавии коронавирус баррасӣ мекунанд. хабар медиҳад РИА Новости. ҳукумати русия ҳоло роҳҳои гуногуни чораҳои маҳдудсозиро баррасӣ карда истодааст. ба гуфтаи расона, онҳо шояд бефоида ба назар расанд, аммо табибан онҳоро самаранок меҳисобанд. инчунин қайд карда мешавад, ки ҳукумат имконоти мухталифи чораҳои маҳдудкунандаро баррасӣ карда истодааст. дар айни замон мақомот таҳлил мекунанд, ки чӣ гуна вазъи коронавирус дар Чин, Италия, Фаронса ва Испания рушд карда истодааст. дар оянда имкон дорад, ки чорабиниҳои оммавӣ ва чорабиниҳои варзиширо кам ё тамоман бекор кунанд. инчунин мумкин аст, ки биноҳои корхонаву муассисаҳоро бо маълулҳои махсус безараргардонӣ кунанд. дар Москав аллакай 87 ҳолати сироятёбӣ ба коронавирус ба қайд гирифта шудааст. ин омор дар саросари Русия ба 147 адад мерасад. вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон рӯйхати кишварҳоро омода кардааст, ки ҳар нафаре яке аз ин кишварҳо вориди тоҷикистон мешаванд, таи 2 ҳафта таҳти карантин қарор мегиранд. ба ин рӯйхат кишварҳои чун Эрон, Италия, Корея, Чин, Афғонистон, Фаронса, Испания, Швейтсария, Бритонияи Кабир, Норвегия, Нидерландия, Олмон, Белгия, Дания ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дохил мешаванд. қайд карда мешавад, ки ин тадбирҳо бо пешгирии воридшавии коронавирус ба кишвар алоқаманд аст. вазорати корҳои хориҷӣ инчунин хотиррасон кардааст, ки шаҳрвандони Тоҷикистон, ки ҳоло дар хориҷаанд, дар ҳолати зарурӣ метавонанд ба намояндагиҳои дипломатӣ ва консулгарии кишвар муроҷиат кунанд. идомаи хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед. мавзӯи дигар: тоҷикистон аз аввали соли 2020 содироти қувваи барқро ба кишварҳои ҳамсоя 2,1 маротиба кам кардааст. хабар медиҳад Спутник Тоҷикистон бо истинод ба хабаргузории Авесто. тибқи маълумот, дар 2 моҳи аввали соли 2020 ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишварҳои ҳамсоя ба маблағи $3.7 миллион нерӯи барқ содир кардааст. қайд карда мешавад, ки нишондиҳанда нисбат ба ҳамаин давраи соли 2019 52,6% камтар аст. дар маҷмӯъ дар соли 2019 Тоҷикистон аз интиқоли нерӯи барқ ба Афғонистон ва Ӯзбекистон беш аз $91 миллион фоида ба даст овардааст. аз ҷумла ба Афғонистон тақрибан 1,4 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ ба маблағи умумии $60.6 миллион интиқол дода шудааст. тибқи маълумоти ширкати барқи тоҷик, дар соли 2020 Тоҷикистон ба нақша гирифтааст, ки содироти барқро ба Афғонистон ба 1,6 миллион киловатт-соат нерӯи барқ афзоиш диҳад. ҳаҷми интиқоли нерӯи барқ ба Ӯзбекистон бошад дар натиҷаи гуфтушунидҳо дар моҳи апрел муайян карда хоҳад шуд. интиқоли маҳсулоти нафтӣ ва молҳои дигар ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар 2 моҳи соли равон дар муқоиса ба соли гузашта ба таври назаррас афзоиш ёфтааст. тибқи маълумоти агентии омори назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, воридоти маҳсулоти нафтӣ ба Тоҷикистон дар 2 моҳи соли ҷорӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 16,5% афзоиш ёфтааст. дар маҷмӯъ дар моҳҳои январ ва феврал ба ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 89 000 тонна маҳсулоти нафтӣ ворид гардидааст. воридоти орд низ нисбат ба ҳамин давраи 2 моҳи аввали соли 2019 аз рӯи вазн 25,6% зиёд шудааст. орд ва гандум ба Тоҷикистон асосан аз ҷумҳурии Қазоқистон ва маҳсулоти нафтӣ аз Русия ворид карда мешавад.
хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. تعداد شهروندان ترکمنستان که از زهرآلودشوی مشروبات اسپرتی در استانبول ترکیه به هلاکت رسیدند به 26 نفر رسید. می‌نویسد خبرگزاری فرغانه. گفته می شود که هلاک شدگان با نوشیدن مواد الکلی غیر استانداردی خواستند خود را از اپیدمیای کرونا ویروس امن نگاه دارند، اما برعکس آنها نه از کرونا ویروس بلکه از مشروبات الکلی به این حال افتادند. در این حادثه دو شهروند ترکمنستان در استانبول با گمان غیر قانونی آماده و با معاملات برآوردن محصولات غیر استانداردی الکلی از جانب مقامات حفظ حقوق جمهوری ترکیه بازداشت گردیدند. در حال حاضر مسئله فرستادن جسد 26 شهروند ترکمنستان که از استفاده زیاد مشروبات الکلی در استانبول ترکیه جان دادند حل کرده می شود. حالا وضعیت کمی مرکب است که بنابر سبب اپیدمی کووید 19 پرواز مسافران بین ترکیه و ترکمنستان لغو کرده شده است. طبق معلومات آخرین کووید 19 یا خود کرونا ویروس در زیاده از 100 کشور جهان پنهان گردیده است. در آسیای مرکزی این ویروس در ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان آشکار گردیده است. طبق معلومات رسمی یگان حالت گرفتاری به کرونا ویروس در جمهوری‌های ترکمنستان و تاجیکستان آشکار نشده است. ادامه خبرها. در شهرهای الماتا و نورسلطان قزاقستان بر اثر کرونا ویروس نظام کرانتینی به کار می درآید. در این کشور 35 حالت سرایت ویروس کووید 19 تصدیق شده است. 27 نقطه گذرگاهی اتومبیلگرد به شهر الماتا را مقامات حفظ حقوق، حربیان و طبیبان و سرایت شناسان شبانه روزی نوبتداری میکنند. در این باره رئیس شهر الماتا باکیجان ساگینتایف در یک پیام تلویزیونی خبر داده است. خبر می‌دهد سنترال آسیا. در گذرگاه‌ها نیروگاه‌های حربی جزو تام‌های وزارت دفاع و گواردیای ملی جلب کرده می‌شوند. همزمان دالان سبز برای واردات مال‌های ضروری، آذوقه‌واری، داروواری و محصولات طبی تأسیس داده می‌شود. تاکید داشته است رئیس شهر الماتا. برای بخطری تمام ساکنان شهر الماتا کرانتین جاری شده است و هدف اساسی بازداشتن پنجشنبه کرونا ویروس می‌باشد. در کوچه‌ها و راهروها به ضررگردانی الکی شروع گردیده است. برای آنهایی که می‌خواهند وارد الماتا شوند و یا از شهر خارج شوند 72 ساعت وقت داده شده است. 22 مارس ساعت 12 شب از تشویق راه‌ها جهت وارد گردیدن به شهر شروع می‌شود. همچنین علاقه هوایی و راه آهن نیز بسته خواهد شد، گفتند در شهرداری الماتا. در شهر نورسلطان باشد چهارراه‌های زیرین به مانند پرزور نمودن تدبیرهای بی‌ضررگردانی در همه انشاءات اجتماعی، بناهای استقامتی، بازارها، مرکزهای سودا، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن، نقلیات‌های جمعیتی روی دست گرفته شده است. حالا حرکت اتوبوس‌های بین شهری منع گردیده است. در درآمدگاه و برآمدگاه پایتخت قزاقستان نقطه‌های نظارتی از حساب حربیان، کارمندان مقامات حفظ حقوق و طبیبان تأسیس داده شده است. اینچنین در دوره کرانتینی تنها فعالیت مغازه‌های خوراکواری و داروخانه‌ها اجازه داده شده است. در تاجیکستان 4 شهروند را که با نفر گرفتاری کرونا ویروس تماس داشتند مورد جستجو قرار دادند. هویت 6 نفری که با سرایت شده در تماس بودند الکی معین شده است، اما جستجوی 4 نفر دیگر ادامه دارد. در این باره در مجلس ملی پالاتای بالای پارلمان تاجیکستان دادستان گنرالی جمهوری تاجیکستان یوسف رحمان اظهار داشته است. گفته می شود که سنه 15 مارس سال روان 10 شهروند تاجیکستان با هواپیما از استانبول ترکیه به تاشکند ازبکستان پرواز کردند. یک مسافر ازبکستانی که در آن هواپیما قرار داشته است بعداً در بدنش طبیبان سرایت کرونا ویروس را آشکار کردند. از این رو مقامات تاجیکستان می‌خواهند که آن 10 شهروند تاجیکستان را تحت کرانتین قرار دهند و پورا از تشخیص طبیبان گذرانند. این هدف را مقامات چاره‌ای از پیشگیری پنجشنبه سرایت اپیدمی امانیداد می‌کنند.
تا امروز به مقامات دست داده است که شخصیت 6 نفر آن مسافران طیاره را معاین کنند و آنها را در کرانتین جایگیر کنند، اما جستجوی باز 4 نفر دیگر ادامه دارد. خاطررسان میکنیم که سرایت کرونا ویروس تا کنون توانست به کشورهای قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان وارد گردد. در عین زمان در جمهوری ازبکستان همسایه تاجیکستان 23 نفر به این ویروس خطرناک مبتلا شدند. شنوندگان عزیز، در آخر نشر خبری توجه نمایید به یک اعلان. شام جمعه 20 مارس ساعت 18:30 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیوی موجر پخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوق شناسان ساحه موجر دایر می‌گردد. شما می توانید سوال‌های خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامتی بود و باش در قلمرو فدراسیون روسیه به رسمیت در آوری حجت‌ها طبق طلبات قانونگذاری مهنت به کار درآمدن و از کار خارج گشتن، گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کاردهنده، حمایت خود در مقامات سوده، مناسبت با پلیس هنگام واخوردن و یا مراجعت و گذشتن خط سرحد دولتی به رادیوی موجر طریق SMS پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایمو، کانتاکت و در واتساپ با شماره 8965 151 014 8967 111 56 46 سوال خود را بفرستید و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده با سوال‌های خود جواب‌های مشخص گیرید. فراموش نسازید پخش مستقیم برنامه حقوق شما شام جمعه 20 مارس ساعت 18:30 به وقت مسکو و استودیو مرکزی رادیوی موجر آغاز می‌گردد. شنوندگان عزیز، نشر این ساعته برنامه اطلاعاتی خبر را مستقیما روی موج رادیو موجر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. تا ساعت‌های بعدی سلامت باشید. ما را همراهی کنید با دیگر برنامه‌ها.